Good morning, students. In the previous class, we have studied about the sources of food, ingredients of food and varieties of food. In this class, we are going to study about the parts of the plant. Have all of you have seen a plant? Yes, of course you have all seen a plant. In that plant, basically we have two main parts of the plant, that is the root system and the shoot system. I will show the plant. See, here in this plant we can see the main two parts, that is the root system and the shoot system. Can you see the root system in every plant? No, you can't see the root system before plucking the plant outside. You can see the shoot system always because it is seen outside the ground. So as we all know, there are two main parts in the plant, that is the root system and the shoot system. The root system is the system which stays inside the ground, and the shoot system which is above the ground. Here in this root system we can see only one part, that is root. Here in this picture, can you see the picture? Yes, in this picture, it is the picture of a plant. There are two main parts in the plant, that is the root system which is below the ground and the shoot system which is above the ground. In this root system we can see only one part, that is the root part, which helps the plant to grow and stays firmly inside the soil. It will helps the plant to suck the water and minerals which is present inside the soil and helps the plants to grow very strongly. In this shoot system we can see the many more parts like stem, branches, leaf, fruit, flower, bud and node and internode. When we come to the shoot system, we can see the many parts, that is the stem part which is above the ground and it helps the plants to grow, stand firmly. And when we come to the branches, it is also very helpful and it gives the strength to the stem and helps the plant to stay firmly. When we come to the leaf, it is the main part of the plant which helps in both functions of the plant, like preparation of food and it is the respiratory organ of the plant. What do you mean by the respiratory organ? As we all know, the plants respire through the stomata which is present inside the leaf. So we are calling the leaf as the respiratory organ of the plant. What do we call? We call the leaf as the respiratory organ of the plant. And we also know that the plants prepare their own food with the help of the chlorophyll which is present inside the leaf. So leaf is the main part of the plant which helps to both of the function like respiratory and preparation of food. When we come to the fruit, it is also very helpful because it helps in the reproduction of the plant. Reproduction process means giving birth to the only same kind. So when we go to the fruit, it has seeds. Through the seeds we can have another plant. And when we come to the flower, it acts as the interconnection between the insects and the flower, insects and the plant to have the reproduction or pollination. It helps in the pollination. It attracts the insects and helps in the pollination and in turn helps in the reproduction of the plant. So in this class we know about the root system and the shoot system, the main parts of the plant, that is the root system and the shoot system. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ಸಸ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಇನ್ನೊಂದು ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು. ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರಿನ ಭಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಕೀಳ್ದಲೇ ಅದರ ಬೇರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಬೇರಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಆಳದೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ನೀರು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳನ್ನು, ಭೂಮಿಯೊಳಗಿರುವಂಥ ನೀರು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಸಸ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಈ ಬೇರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಡದ ಭಾಗ. ಆ ಕಾಂಡದ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಂಬೆ, ಕೊಂಬೆಗಳು. ಇದು ರೆಂಬೆ, ಇದು ಕೊಂಬೆ, ಇದು ರೆಂಬೆಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಎಲೆ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು 2 ರೀತಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬೇರಿನ ಭಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಡದ ಭಾಗ. ಬೇರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಅದು ರೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರು. ಆ ಬೇರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಊರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಲವಣಗಳು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು, ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕಾಂಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ. ಆಯಿತಾ? ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲೆ. ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು. ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೂವು. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಡ್ ಅಂದರೆ ಮೊಗ್ಗು. ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡ ಸಸ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲೆಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದ್ರೇ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತು ಲೀಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೀಫ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಸ್ಯಗಳು ಎಲೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಉಸಿರಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಪತ್ರಹರಿತಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತ. ಪತ್ರಹರಿತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಸ್ಯ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾನೇ ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಸ್ಯದ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು. ಆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬೀಜಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ. ಸಸ್ಯದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರೂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೀಜವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫ್ಲವರಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಫ್ಲವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಸ್ಯ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಮಹತ್ವ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಬೀಜಗಳು ಆ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಹೂವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಣ್ಣದಿಂದ, ವಾಸನೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೀಜಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹರಡಿ ಸಸ್ಯದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಏನೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಭಾಗಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಬೇರಿನ ಭಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಡದ ಭಾಗ. ಬೇರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ರೂಟ್. ಇನ್ನು ಕಾಂಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಂಬೆಗಳು, ಕೊಂಬೆಗಳು, ಕಾಂಡ, ಎಲೆ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ, plant is a source of food. We eat many more parts of the plant as a ಫುಡ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸಸ್ಯವನ್ನು ಆಹಾರದ ಮೂಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸಸ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಸಸ್ಯದ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು
ಇದು ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂಲಂಗಿಯ ಬೇರಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ನಾವು ಸಾಸಿವೆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಸಿವೆಯ ಬೀಜದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಆಹಾರವಾಗಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಸಿವೆಯ ಎಲೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಾಸಿವೆ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಸಸ್ಯದ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ 3ನೇ ಪೇಜಿನಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ 1.4 ನೋಡಿ, ಟೇಬಲ್ 1.4 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಫುಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫುಡ್ ಐಟಮನ್ನು ಬರಿತೀವಿ, ಅದು ಸಸ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಫುಡ್ ಐಟಮನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವೇನೋ ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಬೇಳೆ ಸಾರು ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಳೆ ಸಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಬೇಳೆ ಸೀಡ್, ಬೇಳೆಗೆ ಸ್ಪೈಸಸ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟಿಗೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಸೀಡನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫುಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.